భయములను తొలగించును, ఐశ్వర్యమంతయు కలిగించును. విశ్వాసంతో సాధ్యమే, సమస్తం సాధ్యమే. Praise God. Let's go to Matthew chapter 16 and let me read a particular verse from here for you. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయంలో నుంచి ఒక వాక్యం చదివి వినిపించబోతున్నాను. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. పాతాళ లోక ద్వారం యొక్క తాళం చెవులు మీకు ఇచ్చుచున్నాను. నీవు భూమి యందు దేనిని బంధింతువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, పరలోకమందు దేని విప్పుదువో అది భూమి మీద దేని విప్పుదువో అది పరలోకమందు విప్పబడును. All right, watch, look at me now. చూడండి ఒకసారి. I will give unto you the keys of the kingdom. పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళం చెవులు నీకు ఇచ్చేదను. You know, I don't know what it connotes to you, but this is the picture I have. మీకు ఏ అర్థంగా ఉన్నదో తెలియదు కానీ నా చిత్రం చూడండి ఇక్కడ. Everything that you and I would ever need has already been placed in the kingdom of God. నీకు నాకు జీవితంలో కావాల్సిన సమస్తము ఈ దేవుని రాజ్యంలో ఎప్పుడో ఉంచబడి ఉన్నది. But to enjoy that you need access. దానిని అనుభవించడానికి మనకు ప్రవేశము కావాలి. Say amen. Amen చెప్పండి. Hallelujah. Hallelujah. Let me give you an example. ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను మీకు. Most of you all right, let me ask you a question. How many of you have a bank account? మీలో ఎంతమందికి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయండి? All right. Okay. Put your hands down. That means in the bank there is some money of yours. అనగా ఆ బ్యాంకులో కొంత డబ్బు ఉన్నది మీది. And the bank has already given you a card called the ATM card. ఆ బ్యాంకు వారు నీకు ATM కార్డు అనే దాన్ని ఇచ్చారు. Am I right? నిజమేనా? Come on, am I right? Okay. Now, the ATM card has been given so that you can access your funds. మీ ఫండ్స్ ను మీరు తీసుకోవడానికి ATM కార్డు ఇవ్వబడింది మీకు. So what is the ATM card? ATM కార్డు ఏంటి? The ATM card is like a key to access what belongs to you. మీ సొత్తుని మీరు పొందుకోవడానికి ATM కార్డు అనేది ఒక తాళం చెవి లాంటిది. Wait. చూడండి. I have an ATM card. నాకు ATM కార్డు ఉంది. The brother here has an ATM card. ఈ బ్రదర్ కూడా ATM కార్డు ఉంది. Can I use my ATM card to access his bank account? ఈయన బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళడానికి నా ATM కార్డు వాడుకోగలనా? No. That means every one of us needs to have their own key to access what belongs to you in the kingdom. ఈ రాజ్యంలో మీ సొత్తు ఏదో దానిని పొందుకోవడానికి మీకు మీ సొంత తాళం చెవి కావాలి. Come on, say amen. 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 Now, they may look the same. Let's say we both have the account in the same bank. ఒకటే రకమైన బ్యాంకులో ఇద్దరికి అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. If you look at the card, it looks similar. ఆ కార్డు చూస్తే ఒకే రీతిగా కనబడతాయి. But when I push it or put it into the machine, కానీ నా కార్డుని మిషన్ లో పెట్టినప్పుడు it asks me for a simple PIN number. ఒక పిన్ నంబర్ అడుగుతుంది మిషన్. And the PIN is what identifies my account. ఆ పిన్ నంబరే నా అకౌంట్ ని గుర్తిస్తుంది. And when I punch my PIN number, నేను నా పిన్ నంబర్ నొక్కినప్పుడు now my card enables me to access what belongs to me. నా సొత్తుని పొందుకోవడానికి నా కార్డు నాకు మార్గం ఏర్పాటు చేస్తుంది. Jesus Christ our Lord has provided healing, మన యేసుక్రీస్తు మనకు స్వస్థతనిచ్చారు, abundance, సమృద్ధినిచ్చారు, peace, సమాధానం ఇచ్చారు, joy, ఆనందం ఇచ్చారు, fullness, సంపూర్ణతనిచ్చారు, and everything that you would ever need. కావలసిన సమస్తమును ఇచ్చారు. It's there, ఉన్నది మనకు. but you need to access it. మనం దానిని ప్రవేశము Just because you have an account in a particular bank, ఒక బ్యాంకులో నీకు అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి you can't just walk up to the counter and say, hey, I have an account, so give me my money. ఆ అకౌంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు డబ్బు ఉంది, నా డబ్బు ఇచ్చేమని అనలేవు నీవు. Can you do that? అలా చేయగలవా? If you insist, you will be put in bar, you will be put behind bars. ఒకవేళ అలా బలవంతం చేస్తే నువ్వు చెరసాల్లో వెళ్ళిపోతావు. Amen. Amen. So there is a system, there is a way, and there are keys involved in accessing what is yours. కాబట్టి ఒక విధానము, ఒక పద్ధతి ఉన్నది. మీ సొత్తుని మీరు పొందుకోవడానికి ఒక ప్రణాళికను బద్ధంగా వెళ్ళాలి. And the Lord is saying here, I've given unto you keys of the kingdom of heaven. పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళం చెవులను మీకు ఇచ్చి ఉన్నాను అన్నాడు దేవుడు The ఇక్కడ. point I'm trying to make here tonight is that to access what belongs to you, you need keys. అనగా మీ సొత్తుని మీరు పొందుకోవడానికి మీకు తాళం చెవులు కావాలి అని మీకు There are తెలియజేస్తున్నాను. certain keys that have to be used to take delivery of what God has already
ordained for you. దేవుడు మీ కొరకు ఏర్పాటు చేసిన దాన్ని పొందుకోవడానికి కొన్ని రకాల తాళం చెవులు నీకు If you అవసరం. believe what I said, say amen. నమ్మిన వారు ఆమేన్ చెప్పండి. Now, let me say this. ఒక మాట చెప్తాను ఇంకా. Asking must culminate in receiving. అడగడము అనేది ఖచ్చితంగా పొందుకోవడంతో ముగించబడాలి. Matthew chapter 7 verse 7. మత్తయి సువార్త 7:7లో Come చూడండి. on, Matthew chapter 7 verse 7. మత్తయి సువార్త 7:7. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును, వెదుకుడి మీకు దొరుకుని, తట్టుడి మీకు తీయబడును. Jesus is guaranteeing that if you ask, you will receive. నువ్వు అడిగితే పొందుకుంటావా అని యేసుక్రీస్తు If you ఖచ్చితంగా seek, చెప్తున్నాడు. you will find. నువ్వు వెదికితే నీకు దొరుకుతుంది. Amen. This is what the Lord is saying. So there are certain principles and keys that you have to understand. కాబట్టి కొన్ని ధర్మాలని, కొన్ని తాళంచెవులను నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. Now, although he says ask over here, ఇక్కడ అడుగుడి అన్నప్పటికీ we have to have a better understanding of that word ask. ఇక్కడ అడగడము అనే మాటని చక్కగా And అర్థం that is not చేసుకోవాలి. what I'm trying to teach tonight. ఆ విషయాన్ని మీకు బోధించాలని Because చూస్తున్నాను. it's not simply saying, God, give me my money. దేవా నా డబ్బు ఇవ్వు అనడం Give కాదు. me a car. ఒక కారు దేవా, Give me a house. నాకు ఒక ఇల్లు చేదేవా. There is a protocol, there is a procedure, there is a way of asking. దేవుని అడగడానికి, దేవుని దగ్గర రావడానికి ఒక విధానము, There పద్ధతి is a ఉన్నది. way you approach God. దేవుని సమీపించడానికి ఒక There is a మార్గం way ఉన్నది. you receive from the Lord. దేవుని నుంచి పొందుకోవడానికి ఒక But మార్గం the ఉన్నది. simplest way is ask. సులువైన మార్గం ఏంటంటే అడగడము. Now, similarly, అదే విధంగా Galatians chapter 6 గలతీ 6వ అధ్యాయంలో tells us of another key. మరొక తాళం చెవి ఉన్నది అక్కడ. Whatever you sow is what you will reap. నువ్వు ఏ విత్తనం విత్తుతావో ఆ పంటనే That కోసుకుంటావు. means sowing will guarantee reaping. అనగా విత్తితే పంట అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. Glory to God. Sowing will reap, will guarantee reaping. నువ్వు విత్తితే పంట వచ్చేలా విత్తనం చేస్తుంది నీకు. Thirdly, మూడవది, when you deposit something in the kingdom, దేవుని రాజ్యంలో నువ్వేమైనా పెట్టుబడి పెడితే you are guaranteed to withdraw it. దానిని తిరిగి తీసుకునే ఖచ్చితమైన విషయం ఉన్నది నీకు. Philippians chapter 4. ఫిలిప్పీ 4వ Let's go అధ్యాయము. there, please. Philippians chapter 4. ఫిలిప్పీ 4వ అధ్యాయం And looking from verse 15. 15వ వచనం నుండి Now చూడండి. you Philippians know also that in the beginning of the gospel which I departed for, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica you sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound and am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. ఆ ఫిలిప్పీలారా, సువార్తను నేను బోధింప ఆరంభించి మాసిదోనియాలో నుండి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చు విషయంలోను పుచ్చుకొని విషయంలోను మీరు తప్ప మరి ఏ సంఘపు వారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియను. ఏలైనగా తెస్సలోనికలో కూడా మీరు మాటి మాటికి నా అవసరము తీర్చుటకు సహాయము చేసేది. నేను ఈవిని ఆపేక్షించి ఇలాగూ చెప్పుటలేదు, కానీ మీ లెక్కకు విస్తార ఫలము రావాలను అని ఆపేక్షించి చెప్పుచున్నాను. నాకు సమస్తమును సమృద్ధిగా కలిగి ఉన్నది. మీరు పంపిన వస్తువులు ఎపఫ్రోదితు వలన పొందుకొని ఏమియూ తక్కువ లేకయున్నాను. అవి మనోహరమైన సువాసనయు దేవునికి ప్రీతికరమును ఇష్టమునైన యాగమును అయ్యున్నవి కాగా, నా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును. Now Paul is saying to the Philippian church, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. ఈ ఫిలిప్పీ సంఘానికి పౌలు చెప్తున్నాడు, ఇచ్చు విషయంలో పుచ్చుకొని విషయంలో మీరు తప్ప ఏ సంఘము నాకు సహాయం చేయలేదు. So he is reminding them that they are the people that were sowing into Paul's life and were enabled therefore to withdraw from it. కాబట్టి వారికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, పౌలు జీవితంలో వారు విత్తనం నాటి దాని ద్వారా పొందుకున్నటువంటి వారుగా ఉన్నారు అంటున్నారు. He says, I did not desire a gift. నేను ఈవిని So he said, ఆశించలేదు. I did not come to you telling you about the sad stories of how I was suffering with lack of food or lack of sleep or not having a proper place to rest my head, and telling you all the stories so I can emotionally blackmail you and cause you to give me some money. నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి నా విచారమైన కథలు చెప్పి
చెప్పి, తినడానికి లేదు, నేను తలవాల్చుకోవడానికి ఏమీ లేదు అని చెప్పి అవిచారమైన కథలు చెప్పి మీ భావోద్రేకాలతో మిమ్మల్ని కదిలించి మీ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడానికి నేను రాలేదు, He says, I అడగలేదు. didn't desire a gift from you. నేను వచ్చి ఈవిని ఆశించలేదు మీ You దగ్గర know what నుంచి. my desire is? నా వాంఛడు తెలుసా That మీకు? fruit will accumulate to your account. మీ లెక్క ఒక విస్తారమైన పంట He's రావాలనుకుంటున్నాను. talking like a banker. ఒక బ్యాంకర్ లాగా He says, you మాట్లాడుతున్నాను. know, by you depositing into the bank, నువ్వు బ్యాంకులో పెట్టుబడిగా పెట్టడం by ద్వారా, depositing into the account which is giving into the ministry, into my life, నా జీవితంలో ఈ పరిచర్యలో మీరు పెట్టుబడిగా పెట్టడం ద్వారా I want you to realize that you have actually taken what is yours and put it into a heavenly account. వాస్తవానికి మీ సొత్తును తీసుకొని పరలోక సంబంధమైన అకౌంట్ లో పెట్టుబడి In the పెట్టారు. natural sense, you were looking at meeting my need. భౌతికంగా చూస్తే నా ఆఖరి తీర్చినట్టు But చేశారు మీరు. God in heaven was looking down and treating it as you are investing into the kingdom. కానీ పరలోకమందు దేవుడు చూసి మీరు తన రాజ్యంలో పెట్టుబడి పెడుతున్నట్టు So గమనిస్తున్నాడు. remember, child of God, కాబట్టి దేవుని when బిడ్డలారా you're గుర్తుంచుకోండి. giving into the kingdom, దేవుని రాజ్యంలో when you're ఇస్తున్నప్పుడు, giving into the life of a servant of ఒక God, దేవుని when సేవకునికి you're ఇస్తున్నప్పుడు, giving in obedience to the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని విధేయతగా in the ఇస్తున్నప్పుడు, natural sense, you're meeting that need. భౌతికంగా చూస్తే ఆఖరి But in the తీరుస్తున్నావు నీవు. supernatural sense, సహజతేదముగా you're చూస్తే actually investing that money in the kingdom. ఆ దేవుని రాజ్యంలో పెట్టుబడి And so పెడుతున్న Paul వాటిని says, పౌలు అంటున్నాడు, don't focus on just my need. నా అక్కర పైన దృష్టి I am పెట్టండి. not concerned about my need. నా అక్కర్ల గురించి I'm ఆలోచించట్లేదు not నేను. desiring a gift for myself. నా కొరకు నేను ఈవిని But ఆపేక్షించట్లేదు. the process in which you have been involved in నీవు చేస్తున్నటువంటి ఈ క్రియ is అనేది now causing something to accumulate for you. మీకు ఒక మేలుగా సమకూర్చబడుతున్నది. So whenever you're investing into the kingdom, దేవుని రాజ్యంలో ఎప్పుడూ పెట్టుబడి God is పెట్టినా reminding us that it is accumulated in heaven and it is increasing in its fruit. కాబట్టి అది పరలోకమందు మీకు సమకూర్చబడుతుంది, అది మీకు ఫలాన్ని ఇస్తుంది అని తెలియజేస్తున్నాడు. Say amen. Amen. All right. So he says, I have received what you sent through Epaphroditus. మీరు ఎపఫ్రోదితు వలన పంపింది నేను Now who పొందుకున్నాను. received it? మేము పొందుకున్నాం. Paul received it. ఎవరు పొందుకున్నారు? పౌలు పొందుకున్నాడు. Paul is a servant of God. పౌలు దేవుని సేవకుడు. He says, this that you have given మీరు ఇచ్చిన వస్తువులు is a sweet smell and odor unto the Lord. అది దేవునికి సువాసనగా మనోయాగముగా It is a ఉన్నాయి. sacrifice acceptable and pleasing to God. మనోహరమైన సువాసన ప్రీతికరమైన ఇష్టయాగముగా ఉన్నది. So when in my giving, నేను ఇవ్వటంలో let me not be so concerned about impressing the man or the organization. ఆ సంస్థని నేను ఆకర్షించాలి అన్నట్టుగా చూడకూడదు. Because the one that gives you the harvest is not man. ఎందుకంటే నీకు పంట ఇచ్చేది మనుషుడు కాదు కాబట్టి. God is the source of your blessing. నీ ఆశీర్వాదానికి దేవుడు So ఆధారము. in your giving, నువ్వు ఇవ్వటంలో don't try to impress man, but try to impress God. ఈ మానవుని ఆకర్షించడానికి చూడకు, దేవుని ఆకర్షించు. It should smell like a sweet aroma to the nostrils of God. దేవుని ఆ నాసిక రంధ్రాలకి మనోహరమైన It should be a సువాసనగా ఉండాలి. sacrifice acceptable to God. దేవునికి ఇష్టమైన యాగముగా It ఉండాలి. says, then అప్పుడు or but my God అయితే నా దేవుడు అంటున్నాడు, shall supply all your needs. మీ అవసరములు అన్ని తీర్చును. See, by you doing this, నువ్వు ఇలా చేయడము you ద్వారా are obligating God to take care of all your needs నీ అక్కర్లన్నీ దేవుడు తీర్చడానికి ఆయన బద్ధుడుగా చేస్తున్నాడు. according to his riches in glory. క్రీస్తు యేసు మహిమలో తన ఐశ్వర్యం చొప్పున. So whether there is the thing that you need available around you or not, God is somehow going to cause it to come to you. నీ చుట్టుపక్కల అది ఉన్నను లేకపోయినను కూడా ఆ సమృద్ధి మీకు వచ్చేలా దేవుడు Because చేస్తాడు. he's not dependent on people around you. నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజల వైపు He's చూడట్లేదు not దేవుడు. dependent on circumstances. పరిస్థితులపైన దేవుడు ఆధారపడలేదు. Because he is almighty. ఎందుకనగా ఆయన సర్వశక్తి. And according to his glory, ఆయన మహిమ చొప్పున, according to his riches in glory, God will provide. తన ఐశ్వర్యం చొప్పున క్రీస్తు యేసు మహిమలో సమస్తము So సమకూరుస్తాడు. depositing will always culminate in you able to drawing from it. నువ్వు పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు నువ్వు తిరిగి పొందుకోవడము అనే దాంతో ముగించబడుతుంది. Every material seed is increasing your account with God. మీ ప్రతి వస్తుపరమైనటువంటి విత్తనము దేవుని దగ్గర Every time you give into the kingdom, దేవుని రాజ్యంలో ఇచ్చిన it is ప్రతిసారి being accounted for in heaven. నీకు పరలోకంలో లెక్కగా ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. Every material seed is increasing your account with God. నువ్వు వస్తుపరంగా ఇచ్చిన ప్రతి దానిలో దేవుని లెక్కకు That means you're అధికపడుతుంది. entitled to withdraw. అనగా తిరిగి పొందుకునే హక్కును We're కలిగిన వాడివి talking నీవు. about keys to take delivery of our whatever God has blessed us with. దేవుని ఆశీర్వాదం మనం పొందుకోవడానికి తాళం చెవులను నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం.
am sent for the liberation of the men and women of this generation. God sent me in an 18-hour-long vision to go say to the world, enough is enough. Satan, stop there. So whatever Satan has done against your destiny, I command them undone today. Whatever tree the devil has planted into your life, I command them uprooted today. The strangers moving through your body is cursed today. In the name of Jesus. సహోదరి మరి జూలై మాసంలో మరి తన మరి బైక్ మీద వెళ్తున్నటువంటి సమయంలో మరి డివైడర్ కి మరి గుద్దుకోవడం జరిగింది. మరి ఆ సమయంలో చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరగవలసి ఉంది, కానీ కేవలము దేవుని కృపను బట్టి ఉదయమే తన మరి దేవుని వాక్యాన్ని మరి చదివి బయలుదేరడం బట్టి ఆ యొక్క యాక్సిడెంట్ మరి పెద్దదిగా కాకుండా మరి మామూలుగా జరిగింది అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ డివైడర్ కి గుద్దుకొని మరి తన పడిపోయినప్పుడు మరి తన ముక్కులో ఇంచి మరి అలాగే మరి తలలో కూడా మరి రక్తస్రావం మరి రక్తం తను కోల్పోతున్నారు. అంబులెన్స్ లో మరి తన హాస్పిటల్ కి చేర్చారు. అక్కడ డాక్టర్స్ మొదటిగా ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటి అంటే తనకి 3 మరి పెద్ద ఫ్రాక్చర్స్ మరి జరిగాయి. మరి తన మామూలు మనిషిగా అవడానికి కనీసం 1 ఇయర్ పడుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. కానీ సహోదరు ఆ మాటలు ఏది కూడా స్వీకరించలేదు. దేవుడు మరి తప్పకుండా తనని మరి ఆ పరిస్థితి నుంచి విడిపిస్తారు. దేవుడు సమస్తాన్ని కూడా మరి మామూలు స్థితికి తీసుకురాగలని తను నమ్ముతూ ఉన్నారు. మరి ఆ యొక్క రిపోర్ట్ ను తను స్వీకరించలేదు, కానీ దేవుని వాక్యాన్ని ఒప్పుకోలు చేస్తున్నారు. మరి ఆ రోజు సాయంత్రం మరి ఒకసారి తన యొక్క పరిస్థితిని గురించి రిపోర్ట్ తీయవలసినటువంటి సమయంలో చేసినప్పుడు మరి డాక్టర్స్ చెప్పింది ఏంటంటే చాలా చిన్న ఫ్రాక్చర్ ఒకటి మాత్రమే వారికి కనిపిస్తున్నట్లుగా, మరి ఒక తన కుడి చేతిలో కూడా ఒకటే మరి చాలా చిన్న ఫ్రాక్చర్ మాత్రమే ఉంది, పెద్దగా మరి జరిగిన ప్రమాదం ఏది కూడా లేదని చెప్పారు. మరి 1 ఇయర్ వరకు మరి తన తిరిగి మామూలు మనిషిగా అవ్వలేదు అని చెప్పినటువంటి మొదటి రిపోర్ట్ కి వ్యతిరేకముగా దేవుడు సమస్తాన్ని మార్చివేసి మరి 20 రోజుల్లో తన సంపూర్ణంగా మరి స్వస్థత పొందుకొని మరి హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిపోయారు. ఇది కేవలం దేవుని చేసిన కార్యంగా మన మధ్యలో సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. దేవునికే సమస్త మహిమ కలుగునుగా. Let's look at one of the keys. మరో తాళం చెవిని చూద్దాం. It's called faith. ఇది విశ్వాసం Go to the అంటారు. book of Hebrews chapter 11, please. హెబ్రీ గ్రంథము 11వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. Hebrews chapter 11. హెబ్రీ 11వ అధ్యాయము. All right, before we read that, let's go to Hebrews chapter 6 and verse 12. హెబ్రీ 6:12 వచనం చదువుకుందాం ఒకసారి. That you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. మీరు మందులు కాక విశ్వాసము చేతను ఓర్పు చేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనుడి. Every promise of God is inherited. Every promise of God is received on the ticket of faith. ప్రతి దేవుని వాగ్దానము విశ్వాసము అనే టికెట్ ని ఆధారం చేసుకొని పొందుకోవడం There జరుగుతుంది. is no other way that you can receive from God. దేవుడి నుంచి పొందుకోవడానికి వేరే మార్గం ఏదీ లేదు. Now let's look at the man Moses in chapter 11. 11వ అధ్యాయంలో మోషే అనే దైవజనుని And చూద్దాం. let's look at verse 24. 24వ వచనమును చూద్దాం. By faith, when Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasantness of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Through faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians essaying to do were drowned. 24 to 29. 24-29 వరకు. మోషే పెద్దవాడు అయినప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాప భోగము అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించడం మేలు అని యోచించి ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడని అనిపించుకున్నటకు ఒప్పుకొనలేదు. ఏలయనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమునందు దృష్టి ఉంచెను. విశ్వాసమును బట్టి అతడు అదృశ్యుడైన వాణిని చూచుచున్నట్టు స్థిర బుద్ధి గలవాడై రాజాగ్రహమునకు భయపడక ఐగుప్తును విడిచిపోయెను. తొలిచూలు పిల్లలను నాశనము చేయువాడు
ఇశ్రాయేలులను ముట్టకుండా నిమిత్తము అతడు విశ్వాసమును బట్టి పస్కాను రక్త ప్రోక్షణ ఆచారమును ఆచరించను. విశ్వాసమును బట్టి వారు పొడి నేల మీద నడుచున్నట్లు ఎర్ర సముద్రంలో పడి నడిచిపోయిరి. ఐగుప్తీయులు అలాగూ చేయజూసి మునిగిపోయిరి. Active partnership with God is what empowers you to take delivery of the impossible. దేవునితో క్రియాత్మకంగా పాలుపంచుకోవడం అనేది అసాధ్యమైన వాటిని మీరు పొందుకోవడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది. Active partnership with God is what empowers you to take delivery of the impossible. క్రియాత్మకంగా దేవునితో మీరు పాలుపంచుకోవడము అనేది అసాధ్యమైన వాటిని మీరు పొందుకోవడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది. If you look at this portion of scripture, you will see that Moses esteemed his relationship with God more than anything else. ఇక్కడ మనము ఈ వాక్యాన్ని గమనిస్తే మోషే దేవునితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని అన్నిటికంటే మిక్కిలి దానిగా భావించాడు. Because he wanted to be close to God, దేవునికి సమీపంగా ఉండాలని కోరాడు. he కాబట్టి refused to be called the son of Pharaoh's daughter. ఫరో కుమారుడు అనిపించుకోవడానికి He తిరస్కరించాడు. refused the pleasures of sin. ఆ పాపం యొక్క సౌభాగ్యమును వదిలేశాడు ఆయన. He refused and rejected the riches and the great riches and treasures of Egypt. ఆ ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి ఆ ధనమును ఐశ్వర్యమును తృణీకరించగలిగిన వాడు. And he forsook Egypt. ఐగుప్తును వదిలిపెట్టాడు ఆయన. And he knew what he was in for. ఆ దేని కొరకున్నాడో తెలిసింది He was ఆయనకి. willing to give up everything in this world ఈ లోకంలో సమస్తను వదిలిపెట్టడానికి for a ఇష్టపడ్డాడు. relationship with God. దేవునితో ఒక సంబంధము My కొరకు. friend, the Bible tells me బైబిల్ బోధిస్తుంది that స్నేహితులారా, when Joseph was a slave in Potiphar's house, యోసేపు పోతిఫరు ఇంట్లో బానిసగా ఉన్నప్పుడు that God was with Joseph, యోసేపు నాకు దేవుడు తోడై ఉండెను. and Joseph was a prosperous man. యోసేపు వర్ధిల్లిన వాడు If ఆయను. there is one thing that you should treasure in your heart, it is that relationship with God. నీ హృదయంలో నిధిగా ఏదైనా ఉంటే You అది should- దేవునితో ఉన్న సంబంధం You అయి should ఉండాలి. never sell your relationship with God for momentary pleasure for anything that is earthly. క్షణకాల సంతోషము కొరకు భూ సంబంధమైన ఆనందం కొరకు ఈ దేవుని నిధిని సంబంధాన్ని Now, the వదిలిపెట్టుకోకూడదు. Bible talks about Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. అలాగే దానియేలు శద్రకు మేషకు అబేద్నెగో గురించి మాట్లాడుతుంది And బైబిల్లో. it tells us that they determined in their heart వారి హృదయంలో తీర్మానం that చేసుకున్నారు they will అన్నది. not defile themselves with the food of the king. ఆ రాజు యొక్క ఆహార విషయంలో అపవిత్రం కామని తీర్మానం Why? చేసుకున్నారు. Because they knew that would separate them from the relationship they had with God. ఆ ఆహారము దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని వారిని వేరు చేస్తుంది అని వారికి తెలుసు కాబట్టి Tonight I declare anything that is in your life ఈ రాత్రి మీకు ప్రకటిస్తున్నాను, that is ఏదైనా మీ working జీవితంలో ఉంటే that is working towards separating you from God, నిన్ను దేవుని నుంచి వేరు చేయడానికి be పనిచేసేది ఉంటే destroyed by the power of God in your life. దేవుని శక్తి ద్వారా అది నాశనం అయిపోవును కాక. You got to make a decision. నువ్వు ఒక తీర్మానం చేసుకోవాలి. God, nothing will I love more than I love you. దేవాన్ని నిన్ను ప్రేమించిన దానికంటే దేనిని ఎక్కువగా You ప్రేమించను. know, you cannot walk in faith if you don't know the person that you're walking with. నువ్వు ఎవరితో నడుస్తున్నావో ఆ వ్యక్తి నీకు తెలియకపోతే విశ్వాసంలో నువ్వు నడవలేవు. Remember, how can I trust somebody that I don't know? నాకు తెలియని వ్యక్తిని ఎలా నమ్మగలుగుతాను నేను? So if God gives a promise దేవుడు ఒక వాగ్దానం and I ఇస్తే, don't know God, నాకు దేవుడు తెలియకపోతే how can I believe him? ఎలా నమ్మగలను దేవుణ్ణి? I mean, anybody can walk up to me and say, I'm going to give you this and I'm going to give you that and I'm going to send you there and I'm going to give you all this, wealth. ఎవరైనా నా దగ్గరకు వచ్చి నీకు ఇది ఇస్తాను అది ఇస్తాను అక్కడ పంపిస్తాను ఇంత ధనం ఇస్తాను అని ఎవరైనా చెప్పొచ్చు నాకు. But how can I believe it? కానీ ఎలా I don't నమ్మాలి? have a relationship. నాకు సంబంధం లేదు ఆ వ్యక్తితో. I've never met the person or I've just met him in passing. ఎప్పుడు కూడా నేను ఆయన గతంలో I కలవలేదు. don't know if he's a man that keeps his word. మాటపై నిలబడే వ్యక్తి కాదు. I don't know how he deals with his relationship with other people. ఇతరులతో సంబంధాల్లో ఎలా ఉంటాడో So నాకు do తెలియదు. you understand something? Walking in faith does not mean, well, I say I believe. అవిశ్వాసంతో నడవడం అంటే నేను నమ్ముతున్నాను చెప్పడం Without కాదండి. knowing God, you cannot walk in faith with God. దేవుడిని ఎరగకుండా విశ్వాసంతో నువ్వు నడవలేవు So దేవునిలో. the primary thing that you should yearn for and long for in your heart is that relationship and intimacy with God. నీ హృదయంలో ప్రధానంగా నువ్వు ఆలోచించేది కోరుకునేది దేవుడితో అతి సన్నిహిత సంబంధమునే. That relationship and intimacy is what will birth the fruit called faith. ఈ అతి సన్నిహిత సంబంధం అనేది దాని ద్వారా విశ్వాసం అనే ఫలము Faith మొలకెత్తుతుంది. is not a mental struggle. విశ్వాసము మానసికమైన పోరాటం When you కాదు. say, I believe. నేను నమ్ముతున్నాను Faith is not of the mind that you have to struggle to make yourself believe. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మించుకోవడానికి నమ్మడానికి బలవంతం చేసుకునే
మీద కాదు విశ్వాసం Whenever అంటే. you're struggling to believe, నమ్మదు ఏ విషయంలో నువ్వు and it's become a challenge in your mind, ఏ విషయంలో అయితే నీకు ప్రయాసగా you're ఉంటుందో missing the mark. అక్కడ Because faith does not originate in the mind. ఎందుకనగా విశ్వాసం మనసులో Faith పుడుతుంది కాబట్టి. originates in your heart. విశ్వాసం హృదయంలో Now, when మొలకెత్తుతుంది. somebody that I know and I've lived for a long time with చాలా కాలంగా ఒక వ్యక్తితో నేను comes జీవించినట్లయితే and tells me that, I'm going to do this and I'm going to do that, నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను and అని I చెప్పాను promise to అనుకోండి. do this for you. ఇది చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు అనుకోండి. Now, based on my relationship with the person, ఆ వ్యక్తితో ఉన్న నా సంబంధం నా whether ఆధారం that చేసుకోండి. person keeps his or her word to others, ఆ వ్యక్తి తన మాటను పాటిస్తాడో లేదో దాన్ని బట్టి by knowing the character of the person, ఆ వ్యక్తి యొక్క గుణశీలతను ఎరిగిన I వాడు will either have faith or I will have doubt. తనలో విశ్వాసం ఉంటుంది లేకుంటే అనుమానం ఉంటుంది నాకు. But you see, it comes out of the relationship and it's something to do with your heart. ఇది సంబంధం ఆధారం చేసుకొని మీ హృదయంను బట్టి ఉంటుంది ఇదంతా. So remember, if you have to use the key of faith, విశ్వాసం అనే తాళం చెవును వాడాలి అనుకుంటే without knowing God and walking with Him, you cannot truly operate in faith. దేవుని తెలుసుకోకుండా ఆయనతో నడవకుండా నిజమైన విశ్వాసంలో నువ్వు నడవలేవు. So you need to develop that intimacy. ఆ సన్నిహిత సంబంధాన్ని The కట్టుకోవాలి నీవు. Bible tells us బైబిల్ that బోధిస్తుంది Adam knew Eve. ఆదాము అవ్వను ఎరిగెను అని. As a result of that, దాని ఫలితముగా Cain was born. Abel was born. ఏబేలు జన్మించాడు. You see, there is intimacy involved. అదిగా సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పడింది వారి మధ్యలో. Whenever you're intimately involved with God, దేవునితో సన్నిహిత సంబంధంలో ఎప్పుడు నీవు one of the first things that is birthed in your heart is faith. నీలో మొదట జన్మించేది విశ్వాసం Can I కలుగుతుంది. hear an amen? ఆమేన్ చెప్పండి ఒకసారి. Faith is not a struggle in the mind. విశ్వాసం మనసులో పోరాటం కాదు. Faith cometh by what? Hearing the word of God. దేవుని వాక్యమును వింటే విశ్వాసం వస్తుంది. Because the word is what tells us and teaches us and explains to us and expounds to us the character of God. ఎందుకనగా దేవుని వైఖరిని గుణశీలతని ఈ వాక్యమే మనకు వివరిస్తుంది, దాని గురించి మనకు And as I తెలియచేస్తుంది. begin to know నేను తెలుసుకుంటూ and ఉండగా as I begin to walk with Him, దేవునితో నడుస్తూ ఉండే I కాదు can become stronger in my walk of faith with God. విశ్వాస నడుకలో చాలా బలవంతుడిగా So, మారుతాను. as a child of God, ఒక దేవుణ్ణి we need బిడ్డగా to develop an active partnership with God. దేవునితో క్రియాత్మకమైన Because సంబంధం it's this ఏర్పరచుకోవాలి. active partnership with God దేవునితో ఉండే ఈ భాగస్వామ్యం that అనేది gives you the boldness, నీకు ధైర్యమును that ఇస్తుంది, gives you the courage, నీకు నిబ్బరమును and ఇస్తుంది, gives you the power నీకు శక్తిని to ఇస్తుంది. take delivery of the impossible. అసాధ్యమైన వాటిని నువ్వు If పొందుకోవడం. you have to experience the turnaround this month, ఈ నెలలో నువ్వు మలుపుని how many want to పొందుకోవాలనుకుంటే turn around? ఎంతమంది కావాలి Come on, మలుపు? shout, I want. Say it again, I want. If you want to turn around in your life నీ to this జీవితంలో month, ఈ నెలలో మలుపు you కావాలని make it a కోరితే priority to get to know God. దేవుని తెలుసుకోవడం నువ్వు ముఖ్యమైన There are విషయంగా things that పెట్టుకోండి. you need to do to get to know God. దేవుని తెలుసుకోవడానికి కొన్ని You విషయాలు need to చేయాలి pray నీవు. in the Holy Ghost. వాస్తవ ప్రార్థన చేయాలి You నీవు. need to listen to the word of God. దేవుని వాక్యమును You వినాలి need to నీవు. be involved in the Christian disciplines. క్రైస్తవ క్రమశిక్షణలో పాలు You need పంచుకోవాలి to నీవు. fast and pray. వాస్తవ ప్రార్థన చేయాలి నీవు. Why do I need to do all this? ఎందుకు ఇవన్నీ చేయాలని నేను These are the avenues through which I build my relationship with God. దేవునితో నా సంబంధాన్ని కట్టుకోవడానికి ఇవి కొన్ని విషయాలుగా ఉన్నాయి. మరి అనేక మంది మాకు వ్రాస్తున్నారు, తెలియపరుస్తున్నారు ఫోన్ల ద్వారా ఈ ప్రోగ్రాం వలన ఆశీర్వించబడుతున్నామని. మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది మాకు ఉద్దేశం. దేవుని యొక్క వాక్యము బోధిస్తూ, దేవుని వాక్యము తెలియపరుస్తూ అనేకులు ఆశీర్వించబడాలనేదే నా ఉద్దేశం. మరి ఈ ఆశీర్వించబడుతున్నటువంటి మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చినట్టయినా, లేకపోతే హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో మీరు జీవిస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా ఒక్కసారి మా యొక్క ఆదివారపు ఆరాధనకైనా లేకపోతే శుక్రవారపు ఆరాధనకైనా రావాలని మరి నేను ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను. దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మరి టెలివిజన్ మీద మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. దాని టెలిఫోన్ నంబర్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ మీటింగ్లు అవుతాయో అవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అయినా మీకు అనుమానం ఉంటే ఒకసారి ఫోన్ చేయండి, వారు తెలియపరుస్తారు. అంతేకాదు మీరు వచ్చినప్పుడు
మరి SPM శామ్యుల్ పట్టా మినిస్ట్రీస్ కౌంటర్కో ఆ టేబుల్కో వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ మాట్లాడి మీరు నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానించాను కాబట్టి మీరు వచ్చారని తెలియపరిస్తే ఖచ్చితంగా వారు మిమ్మల్ని నా దగ్గరికి తెస్తారు. నేను మీతో కలిసి మీకు ప్రార్థించాలని కూడా ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి తప్పకుండా రావాలని, మమ్మల్ని కలవాలని మరి కోరుతున్నాము, ఆహ్వానిస్తున్నాము. నేను మిమ్మల్ని కలవాలని ఎదురు చూస్తున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.